अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद। काहू तेना डरे, नीचे है ऊंच करे मेरा गोविंद। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, बाबा पिपलदास जी, गुरु सरबनदास जी, गुरु हरिदास जी, गुरु गरीबदास जी अपने रसना का महीना नाम आचारते हैं। आ नवा महीना शुरू होंदा सासन लख लख बधाई होवे, कर्म वाला भागा महीना होवे सच्चे पातशाही। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। पोख का महीना शुरू है। पोख तखारना व्यापई कंठ मिलियो हरनाओ, मन विद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा साहो। ओट गोबिंद कपाल राय सेवा स्वामी ला, बिखिया पोए न सकई मेरे साधु गुण गा। जेते उपजी तामिली सच्ची पीत सुना, कर ग्रह लीने पार ब्रह्म बोड़ न बिछड़िया। बार जाऊं लख बेरिया हर सज्जन अगमगा, शरम पई न रहण नानक दर पैया। पोख सहंदा सर्व सुख जिस बख्शे वे प्रभा, पोख सहंदा सर्व सुख जिस बख्शे वे प्रभा। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू। हर सोहीरा छाड़ के करह आन किए ते नर दोजक जाएंगे। सत पाखै रविदास आनंद गुणी ने गुरु गरीबन वास गरीबन भूख तुखार न व्यापे, कंठ मिले हार नाम, कंठ मिले हार नाम। भूख तुखार न व्यापे, कंठ मिले हार नाम, कंठ मिले हार नाम। कंठ मिले हार नाम, कंठ मिले हार नाम, कंठ मिले हार नाम, कंठ मिले हार नाम। भूख तुखार न व्यापे, कंठ मिले हार नाम, कंठ मिले हार नाम। मन विद्या चुरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा। मन विद्या चुरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा।
सच्ची प्रीत समाहा, सच्ची प्रीत समाहा, सच्ची प्रीत समाहा। ओखत कार न व्यापे, कंठ मिलिया हर नाहा, कंठ मिलिया हर नाहा। ओखत कार न व्यापे, कंठ मिलिया हर नाहा, कंठ मिलिया हर नाहा। कर गालीनी पार ब्रह्मा, बहुड़ न बिछड़िया। कर गालीनी पार ब्रह्मा, बहुड़ न बिछड़िया। वार जाऊं लख वेरिया, हर सज्जन अगम अगाहा, हर सज्जन अगम अगाहा, हर सज्जन अगम अगाहा। ओखत कार न व्यापे, कंठ मिलिया हर नाहा, कंठ मिलिया हर नाहा। ओखत कार न व्यापे, कंठ मिलिया हर नाहा, कंठ मिलिया हर नाहा। शर्म पई नारायण, नानक दर पैया। शर्म पई नारायण, नानक दर पैया। पोख सुहंदा सर्व सुख, जिस बख्शवे पुरवाहा, जिस बख्शवे परवाह, जिस बख्शवे परवाह। पोख तुकार न व्यापे, कंठ मिलिया हर नाहा, कंठ मिलिया हर नाहा। पोख तुकार न व्यापे, कंठ मिलिया हर नाहा, कंठ मिलिया हर नाहा। पोख तुकार न व्यापे, कंठ मिलिया हर नाहा, कंठ मिलिया हर नाहा, कंठ मिलिया हर नाहा। वाहिगुरु। हर सोहिरा छाड़ के, करहै आन की आस। ते नर दोजक जाएंगे,
ਸਤ ਪਾਖੈ ਰਵਿਦਾਸ। ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਰਵਣ ਦਾਸ, ਹਰੀ ਦਾਸ ਗੁਰ ਜੋਏ। ਸੋ ਹਮਰੀ ਰਖਿਆ ਕਰੇ, ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ ਕੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਵਦਾਸ, ਬੰਧੋ ਨਿਤ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਚਰਨ ਕੰਵਲ ਕੋ ਦੰਡਵਤ, ਕੋਟ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨ ਵਿਆਪਈ, ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ, ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹ। ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹ। ਬਿਖਿਆ ਪੋਹ ਨ ਸਕਈ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੇ, ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬਹੁੜ ਨ ਵਿਛੜਿਆ। ਬਾਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਆਗਮ ਅਗਾਹ। ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ। ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਜਾ ਕੀ ਛੋ ਜਗਤ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਤਾਂ ਪਰ ਤੁਹੀ ਟਰੈ। ਨੀਚਹਿ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ, ਸਦਨਾ ਸੈਨ ਤਰੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨਹੁਰੇ ਸੰਤੋ, ਹਰ ਜਿਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨਹੁਰੇ ਸੰਤੋ ਹੋ, ਹਰ ਜਿਉ ਤੇ ਸਭੈ ਸਰੈ। ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ, ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਭੂਮੰਡਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪੁਰਬ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਵੱਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਪਿੱਪਲ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਸਰਵਣਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਹਰੀਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਵਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾਨ ਆਤਮਦਰਸ਼ੀ, ਮਹਾਨ ਪਰਿਉਪਕਾਰੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨਾ ਸਥਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਆਨਾ, ਤੈਂ ਜੀਵਨ ਜਗ ਸਚ ਕਰ ਜਾਨਾ। ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਸਮਾਰ ਸਵੇਰ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਗਰੀਵਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਪਰਿਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਿਉਪਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਦਰਣੀय ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਜਿਨੇ ਕਮੀ ਨਾਹੀ ਗੁਣ, ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਬਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਹ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਹ ਉਜਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵਨ
खुशियां भरिया होवे और सारे दुखों तो सदा वास्ते छुटकारा मिल जाए और परम पद की प्राप्ति हो जाए। सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज की पावन रचना तो अज असी सारे महीने का नाम सुनने वास्ते आए हाँ। तन तन सतगुरु अर्जन देव महाराज जी ने जो 12 माह विच सत उपदेश संगतां नूं बख्शिश कीते कम और हर संगरांद ते संगतां ये अमृतमय उपदेश गुरु दरबारां विच आके सरवण करदियां हन और सतगुरां दे ये बड़मुले अनमोल विचारां नूं सुन के सतगुरां दीयां इन्हां अनमोल विचारां नूं सुन के जीवन विच अपना के संगतां अपने जीवन नूं सफल बनाउंदियां ने। पोह दा महीना प्रारंभ होया। पोह दा महीना सारियां संगतां लई मंगलमई होवे, खुशियां भरिया होवे। पोह दा महीना ठंड दा महीना है, सर्दी दा महीना है और जदों असीं बाहर खुले वातावरण विच निकलदे हां ते ठंडी ठंडी कई बार हवा लगती है और बाहरला वातावरण ठंडा होया है। कई बार ठंड दे विच बाहर चलना मुश्किल हो जाता है, कंमकार करना मुश्किल हो जाता है। सतगुरु महाराज जी ये बाहरली ठंड नूं देखते हुए जीव नूं सुचेत कर रहे हैं कि बाहरली ठंड नूं तां दूर किया जा सकता है, परंतु अनंत जन्मां तो परमात्मा तो विछड़ के जो जीव बहुत बड़े दुख भोगदा आ रहा है वो इस तो भी ज्यादा बड़ा दुख है। ते सतगुरु जी सानू दुखों तो मुक्त करने का उपराला कर रहे हैं। असी इन्हां दुखों तो छुटकारा पा जाइए, इन्हां दुखों तो बंद खलास हो जाए, जीवन खुशियां नाल भर जावे, जीवन सुखा नाल भर जावे। ये सतगुरु महाराज दीयां शुभेच्छावां हन, सतगुरां दी इच्छा है। बाहरली सर्दी लई असी अंगीठी बाल लईए, सर्दी दूर हो जाएगी। अग्नि आदि का प्रबंध कर लिया जाए, सर्दी दूर हो जाएगी। गर्म कपड़े पा लवांगे, सर्दी दूर हो जाएगी। परंतु ये सारे दे सारे साधन जिहड़े ने ये वो जन्म मरण दी ठंडक नूं दूर नहीं करते। आओ सतगुरु महाराज ने अपनी पावन बाणी दे विच इस ठंडक नूं दूर करने का साधन दर्शाया। सतगुरु फरमाते हैं बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी, बिल्कुल सर्दी नहीं लगेगी। आओ सतगुरु महाराज जी के ये अमृतमय उपदेश सुनिए और उसके अनुसार जीवन विच विचरण का उपराला करिए। पूजनीय संत महाराज लेखराज जी सतगुरु महाराज जी के अमृतमय उपदेश आप जी नूं सरवण करवा रहे थे। भूख तुखार न व्यापै, कंठ मिलिया हर नाम, मन वेदया चरनार बिंद, दर्शन लगड़ा साह,
पोख तुखार न व्यापई कंठ मिलिया हर नाह। मन वेद्या चरनार विंद दर्शन लगड़ा साह। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਗਰੂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਠੰਡਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਿਹੜਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਠੰਡਕ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੋਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੰਗ ਹੀ ਸਗਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪੇ ਹੀ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾ। ਮਨ ਵੇਧਿਆ ਚਰਨਾਰ ਵਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਜਿਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛਿਨ ਹਰ ਪਲ ਪਿਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨ ਵੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਵਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹ। ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਸ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ
ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹ ਵਿਖਿਆ ਪੋਨ ਸਕਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹ ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹ ਵਿਖਿਆ ਪੋਹ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਚੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਰਹੇਗੀ। मात पिता बनिता सुत वंदप इष्ट मीत और पहाई पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंत है को न सहाई। सतगुरु जी ने जिन्हां जिन्हां दा सहारा ये प्राणी तकदा है, उन्हां दे सहारे दे संबंध विच वर्णन किया कि इन्हां दे विचों कोई इसका मददगार नहीं, इसकी सहायता करने वाला नहीं, परंतु जिन्होंने परमात्मा का सहारा मिल जाता है, अकाल पुरख अंतरजामी का ओट आसरा मिल जाता है। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाह। उस सच्चे पातशाह के चरणों का ओट आसरा प्राप्त करके उस सच्चे पातशाह की सेवा विच निरंतर जुड़ के वो प्रेमी जन लाहा प्राप्त करते हैं। वो भागा वालियां जीव रूपी इस्त्रियां अपने स्वामी की सेवा विच जुड़ के स्वामी की सेवा करके सच्चा लाहा प्राप्त कर दियां ने। विखिया पोह न सकई मिल साधु गुणगाह। वो संत महापुरुषों की संगत विच आके पर अपने प्रीतम दे गुण गाते हैं। वो जीव रूपी इस्त्रियां अपने पिया दियां सिफतां गाउंदियां हैं। संत महापुरुष रूप सखियां की संगत विच आके वो अपने प्रीतम दे उपमा दे गीत गाउंदियां हैं अते संसार दे विच जो विषय प्रवृत्त हैं, शब्द सुपर्श रूप रस गंध आदि,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਖਚਿਤ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੱਚਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਖਿਆ ਪੋਹ ਨ ਸਕੇ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਫਿਰ ਨਿਕੰਮੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਔਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ, ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹ, ਵਿਖਿਆ ਪੋਹ ਨ ਸਕੇ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹ। ਸਾਧੂ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਰਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋ ਦੁਖਦਾਈ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਬਹੁੜ ਨ ਵਿਛੜਿਆ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰਵਮ, ਬਹੁੜ ਨ ਵਿਛੜਿਆ। ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ,
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨੇ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਬੇਅੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। सतगुरु रविदास जी का वर्ण है, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संतोरी। जिन्हां दी सच्ची प्रीति परमात्मा के चरणा कमलों नाल हो जाती है, बाकी सारे पासों तो प्रीति सुभाविक टुट जाती है, क्योंकि सच्ची प्रीति उस मालिक दे नाल जदों होएगी फिर कदे दूसरे नाल फिर प्रीति नहीं हो सकती। और जहती उपजी तह मिली, सच्ची प्रीति दे प्रताप नाल ये जीव परमात्मा दा सिमरन करदा होया परमात्मा दा रूप ही हो जाता है। जिथों ये जीव भुलिया सी, जिस साहिब पासों माए प्रपंच विच उलझन करके ये जीव विछड़िया सी, जदों ये माइक प्रपंच परमात्मा की भगती के प्रताप नाल दूर हो गया, जीवन विचों ये प्रपंच चला गया, ते ये जीव अनुभव करता है, जहते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाह। सच्ची प्रीति दे प्रताप नाल जिथों ये जीव नूं जीवन मिलिया, उस साहिब नाल ये अभेता अनुभव कर लेंदा। जहते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाह। सच्ची प्रीति दे नाल ही ये अवस्था प्राप्त हो सकती है। सच्ची प्रीति दे सदका ही परमात्मा नाल अभेता प्राप्त की जा सकती है, परमात्मा नाल अभेता हो सकती है। और जदों ही उस प्राण प्यारे नाल सच्ची सुच्ची प्रीति हुई, जदों इस सच्ची प्रीति दा संबंध जुड़ता है, तो परमात्मा पति अकाल पुरख अंतरजामी जीव रूपी स्त्री नूं बाजू तो पकड़ के अपने नाल मेल लैंदा है। कर गह लीनी पार परमात्मा जीव रूपी स्त्री नूं पकड़ के जीव रूपी स्त्री नूं सहारा दे के अपने नाल मेल लैंदे। बहुड़ न विछड़िया
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵਿਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰਨਮ ਵਹੜ ਨ ਵਿਛੜਿਆਹ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਸਹਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰ ਗਹਿ ਲੀਨੀ ਪਾਰਨਮ ਵਹੜ ਨ ਵਿਛੜਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਪਮਾ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲਈਏ ਔਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਾਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਆਗਮ ਅਗਾਹ, ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ, ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈ ਆਹ, ਭੁਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਭੁਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ। ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗੰਮ ਅਗਾਹ, ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗੰਮ ਅਗਾਹ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੀਵਨ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਔਰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਉਪਮਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬੇਰੀਆ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗੰਮ ਅਗਾਹ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਜੋ ਆਗਮ ਹੈ, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता और आगाह है। सतगुरु जी फरमाते हैं, बाहर जाओ लख बेरिया, हर सज्जन अगम आगाह।
जीव रूपी स्त्री अपने प्राण प्यारे तो बार बार कुर्बान होंदी। शर्म पई नारायण ने नानक दर पईया। सतगुरु जी फरमाते हैं कि परमात्मा दे चरणा कमलों विच जदों ही जीव रूपी स्त्री ने जुड़ के फरियाद की, बेनती की, उसते उस पुकार सदका, उस अरदास सदका, उस बेनती जोदड़ी सदका परमात्मा नूं शर्म पै गई और दर ते आई दी परमात्मा पति ने लाज रख ली। शर्म पई नारायण नानक दर पईया। जदों ही साहिब जी के चरणों विच परमात्मा दे दर ते फरियाद की, बेनती की, अरदास की और अरदास मंजूर हो गई। परमात्मा नूं दर ते पई दी लाज आ गई और उसने बख्शिश कर दी। शर्म पई नारायण, नारायण अकाल पुरख अंतरजामी नूं शर्म पै गई, दर ते आई दी शर्म पै गई और उसने अपनी कृपा कर दी। शर्म पई नारायण ने नानक दर पईया। पोख सोहंदा सर्व सुख जिस बख्शे बेपरवाह। पोह दे महीने राही सतगुरु जी उचारण करते हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ जीव रूपी इस्त्रियां नूं परमात्मा पति ने बख्श दिता, परमात्मा ने जिन्हों अपना सहारा बख्शिश कर दिता, जिन्हों परमात्मा पति ने प्रवान कर लिया, सतगुरु फरमाते ने उन्होंने वास्ते पोह का महीना जिहड़ा है वो सारे ही सुखां संपन्न होंदा है। उन्होंने पोह का महीना जिहड़ा बड़ा ही सुहावना है, सुखदाई है। पोख सुहंदा सर्व सुख जिस बख्शे बेप्रवाह। गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा दे नाम विच लगे हुए महापुरुष कई उजाड़ां विच, कई पहाड़ां विच, कई बर्फीलियां जगह दे उत्ते नाम जपण वाले महापुरुष बैठे परमात्मा नूं याद कर रहे हैं। परमात्मा दे सिमरन विच जुड़िया होया उन्हां दा जीवन जिहड़ा वो बतीत हो रहा है। ते परमात्मा दे चरणां कमलां दे निग दे प्रताप नाल किन्ने भी ठंडियां थावां दे उत्ते वो महापुरुष बैठे परमात्मा नूं याद करते हैं। उन्हां नूं बिल्कुल ठंड महसूस नहीं होंदी। परमात्मा दे चरणां कमलां दा सच्चा सुच्चा निग उन्हां नूं प्राप्त होया। परमात्मा दे सच्चे प्यार दा उन्हां नूं सुख प्राप्त होया है। इस करके पोह दे महीने की ठंड उन्हां नूं बिल्कुल नहीं पौंदी। पोह दे महीना किन्ना भी ठंडा क्यों ना होवे, उन्हां वास्ते पोह दा महीना जिहड़ा है वो बहुत ही सुहावना है और सारे सुखां संपन्न है। और परमात्मा पति जिन्हां नूं बख्श दिंदा है उन्हां नूं ही, जिन्हां नूं सब गुनाहां तो माफ़ी दे दिंदा है उन्हां नूं ही उस साहिब का दर्शन प्राप्त होता है। आओ सतगुरां दे चरण शरण होके प्रभु भक्ति करके अपने जीवन को सफल बना लिए जी। सतगुरां दा फरमान है, जिने नाम ते आया
गै मसकत खाल। नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। जिने नाम ते आया गै मसकत खाल। नानक ते मुख उजले केती छुटी नाल। सतनाम श्री वाहिगुरु। बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास महाराज की। बोले सो निर्भय शिवा पिपलदास महाराज की। बोले सो निर्भय सगुरु स्वामी श्रवणदास महाराज की। बोले सो निर्भय सगुरु स्वामी हरिदास महाराज की। बोले सो निर्भय सगुरु स्वामी गरीबदास महाराज की। बोले सो निहाल सत श्री अकाल।